जय श्री कृष्ण। गणेशा ओम किचन में बधाનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आपणे एकदम सरस नानी बाळाओने पण आवडे ने एवी आपणे आज सरस मस्त मजानी लापसी बनावीशुं। लापसी आपणे कूकर में बनावीशुं। कूकर में सहेली रीते एकदम सरस बेनु दीकरीओने फावे एवी ज कूकर में आपणे आज लापसी बनावीशुं। तमे ए लापसी खाओ एकदम सरस मस्त आम छूटी छूटी बनी जाए एवी आज आपणे कूकर में लापसी बनावीशुं। तो मित्रों, मारी चेनल में लाइव जोड़ाजो अने विडियो तमे अंत सुधी जोशो ने तो ज तमने लापसीनी अने लसणिया गाठियानी खबर पड़शे। तो आज आपणे सरस एकदम सरस मस्त मजानी कूकर में लापसी बनावीशुं अने लसणिया गाठिया बनावीशुं। जो तमे बेनु दीकरीओने आवड़ी जाए एवी ज सहेली रीते लापसी कूकर में बनीने तैयार थाय छे। तमे लोया में बनावो तो चोटे गोळवाળી होय एटले नीचे चोटे पण छे अने आमां कूकर में बनावो तो चोटती पण नथी अने एकदम सरस छूटी छूटी एवी आपणी लापसी बनीने तैयार थाय छे। तो मित्रों, आज मारी चेनल में लाइव जोड़ाणा बदल बधाने थैंक यू। अने आपणे लापसी में जाडो लोट उमेरवाना छीए। लापसी माटे हमेशा जाडा लोटनो ज उपयोग करवानो छे। तमे झीणो लोट वापरो तो लापसी तमारी चीकणी बने छे अने जाडो लोट वापरो तो एकदम सरस छूटी छूटी लापसी बनीने तैयार थाय छे। तो मित्रों, आज आपणे मस्त मजानी लापसी बनावीशुं। अहीं अमे आपणे पालकना सेव अने गाठिया मूकेला छे, रागीनी नानखटाई मूकेली छे। तो मित्रों, मारी चेनल में जई अने तमे जोई शको छो एकदम सरस टेस्टी एवी नानखटाई एकदम सरस बनीने तैयार करी छे। मेंदूवड़ा बनाव्या छे तो तमे मारी चेनल में जई अने जोई शको छो। तो मित्रों, आज आपणे एकदम सरस मस्त मजानी एवी लापसी बनावीशुं। सौ प्रथम लापसी बनावा माटे अहीं आपणे करकरो लोट उमेर्यो छे। जो अहीं आपणे लोट करकरो उमेर्यो छे। तमारे आमां झीणो उमेरवानो नथी। एकदम सरस करकरो ज उपयोग करशो ने तो तमारी लापसी एकदम सरस छूटी छूटी बनीने तैयार थशे। हवे आपणे लोटने पहला सौ प्रथम आपणे लोटने शेकवानो छे। जो लोट तमे शेकशो तो तमारी लापसी एकदम सरस मस्त बनीने तैयार थशे। हवे आपणे एक आपणे पेन लेशुं। पेननी अंदर आपणे लोट लीधेलो छे जाडो लापसी माटे ए अंदर उमेरी देशुं। लोटने हमेशा तमे शेकीने लापसी करो ने तो एकदम सरस मस्त आपणी टेस्टी एवी लापसी बनीने तैयार थाय छे। माटे आपणे एक पेन लीधुं छे, एमां आपणे 1.5 कप जेटलो जाडो लोट लीधो छे। जो अहीं आपणे जाडो लोट लीधो छे। झीणो लोट लापसीमां उपयोग करवानो नथी। हवे एने आपणे शेकी लेशुं। लोटने शेकशो तो ज तमारी लापसी एकदम सरस टेस्टी एवी बनीने तैयार थाय छे। हवे आपणे लोटने शेकी लेशुं। अहीं आपणे लोटने शेकशो तो तमारी लापसी एकदम सरस छूटी छूटी एवी तमारी लापसी बनीने तैयार थाय छे। जो तमे लोयामां लापसी करो तो तमारी गोळने हिसाबे लापसी नीचे बेसे छे, पण तमे आजे कूकर में बनावशो जो नानी दीकरी होय ने एने पण लापसी एकदम सरस बने एनी हाथेथी अने क्यारे पण चोटशे पण नहीं अने परफेक्ट लापसी बनशे। तो अहीं आपणे एकदम मस्त मजानो लोट शेकी लेशुं। मित्रों, आज मारी चेनल में लाइव जोड़ाना होय तो मारी चेनल ने लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर थी करजो अने नवा मेम्बर होय तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन बटन ने जरूर थी दबावजो। नवी नवी रेसिपी ना नोटिफिकेशन तमने मळता रहे। हवे आपणे लोट ने सरस शेकी लेशुं। जो तमारे लोट ना शेकवो होय तो पण तमारी लापसी सरस थशे। अहीं आपणे लोट ने मस्त एवो
શેકી લીધો છે। જુઓ અહીંયા આપણે લોટને આપણે સરસ મસ્ત એવો શેકી લીધેલો છે। મિત્રો તમે આ રીતે કુકરમાં લાપસી બનાવશો તો તમારી એકદમ સરસ પરફેક્ટ જ બનીને તૈયાર થશે। તમે પણ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, એકદમ સરસ। નહીં આવડતી હોય ને એ લોકોને પણ લાપસી જરૂર આવડી જશે। હવે આપણે લોટને શેકી લીધો છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ અહીંયા બંધ કરીશું અને આને આપણે એક તપેલીમાં, જો આ તપેલીમાં આપણે અંદર લોટને ઉમેરી દેશું। જો લંબાઈ હોય તો તમારી પાણી અંદર આવે નહીં, એટલે આપણે સૌપ્રથમ લોટને આપણે એક તપેલીમાં કાઢી લેશું। અહીંયા આપણે લોટને એક તપેલીમાં લઈ લીધો છે। એમાંથી આપણે થોડો કેવો એક ચપટી લોટ કાઢીશું। તમે જ્યારે નાખો તપેલીમાં ગોળવાળું પાણી એટલે માથે થોડો થોડો વેરવા થશે, એટલે તમારી લાપસી માથે ઓજ વરે। એ આ કોરો લોટ હોય તો માથે પાણીનો ભાગની ઓજ વરસે નહીં। હવે આપણે થોડો કેવો, જુઓ 2 ચપટી જેટલો લોટ આપણે કાઢી લીધો છે। હવે આપણે 1.5 કપ જાડો લોટ લીધો હતો તો એની સામે 1 કપ આપણે ગોળ લીધો છે। તમે જેવું ગળ્યું ખાતા હોય, વધારે ખાતા હોય તો તમારે 1 કપ ભરી માથે થોડો વધારે લેવો। હવે આપણે આનું પાણી બનાવીશું। અહીંયા આપણે એક પેન લેશું। પેનની અંદર આપણે ગોળવાળું પાણી બનાવીશું। અહીંયા આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી લેશું અને એમાં આપણે ગોળને ઉમેરી દેશું। જુઓ મિત્રો, તમે પૂરો વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગરનો જોશો ને એટલે તમને લાપસી પરફેક્ટ જ બની આવડી જશે। હવે આપણે ગોળનું પાણી ઉકળવા દેશું અને આપણે કુકરમાં મૂકવાની છે, એટલે કુકરને આપણે ગરમ કરવા મૂકીશું। અહીંયા આપણે કુકરમાં એક કાંઠો મૂકેલો છે, જુઓ, અને એમાં એક લીંબુનો કટકો ફાડ્યો મૂકેલો છે, એટલે તમારું કુકર કાળું પણ ન થાય। હવે આપણે એને કુકરને આપણે ગેસ ઉપર ધીમા ગેસે આપણે ચાલુ કરી દીધેલો છે। હવે આપણે ગોળને એકદમ સરસ મેલ્ટ કરીશું। મિત્રો તમે પણ જો મારી ચેનલમાં લાઈવ જોડાણા હોય તો મિત્રો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। મિત્રો તમને જો લાપસી ન આવડતી હોય તો આ રીતે બનાવશો તો તમને એકદમ સરસ પરફેક્ટ જ લાપસી બનીને તૈયાર કરી શકો છો। તો અહીંયા આપણો ગોળ એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ ગયો છે। અહીંયા આપણે ગોળનું પાણી એકદમ સરસ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે। હું તમને નજીકથી બતાવું અને અહીંયા આપણે કુકર મૂકી દેશું। જુઓ, આપણું ગોળનું પાણી એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે, એમાં ગોળ પણ નથી અને એકદમ સરસ ઓગળી ગયો છે ગોળ। હવે આપણે જે લોટ શેકેલો હતો ને તપેલીમાં નાખેલો હતો એમાં આપણે તેલનું મોણ નાખીશું। જો તમે ઘીનું મોણ ઉમેરતા હો તો તમે ઘીનું પણ નાખી શકો। હવે આપણે 2 પાવડા તેલ નાખીશું। જો અહીંયા આપણે 2 પાવડા જેટલું તેલ નાખીશું। એને આપણે એકદમ સરસ હાથની મદદથી અથવા ચમચીની મદદથી આવી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેશું। જો એટલે તેલ આપણું કણે કણમાં એકદમ સરસ લોટમાં બેસી જાય અને આપણી લાપસી એકદમ સરસ ટેસ્ટી અને મસ્ત મજાની તમને ભાવે એવી લાપસી બનીને તૈયાર થશે। હવે આપણે એકદમ સરસ લોટને આપણે તેલમાં મિક્સ કરી લીધો છે। જુઓ, હવે આપણે ગોળવાળું પાણી નાખી દઈશું। થોડું થોડું કરી અને આપણે ગોળનું પાણી
ઉમેરતા જશું. જુઓ અહીંયા આપણે ગોળવાળું પાણી અંદર ઉમેરીશું. હવે કેટલું પાણી નાખવું એ હું તમને હમણાં બતાવું છું. અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ જાડો લોટ લીધો તો લોટને આપણે શેકી લીધેલો છે અને હવે ગોળવાળું ગરમ પાણી મૂકેલું છે. ગોળ ઓગળી ગયો એટલે હવે આપણે અંદર લાપસીની અંદર નાખવાના છીએ. હવે હું તમને નજીકથી આગળ બતાવીશ કે કેટલું તમારે પાણી અંદર નાખવું અને લોટ કેવો તમારે રાખવો. જો કદાચ ગોળનું પાણી વધારે એમાં થઈ જાય તો કાંઈ ટેન્શન રાખવાની જરૂર નથી. તમારે 2 સીટી વધારે વગાડી લેવાની. જો અહીંયા આપણે ગોળવાળું પાણી બધું અંદર ઉમેરી દીધું છે. જો કેવો લોટ લાપસીનો થયો એ હું તમને નજીકથી બતાવું. જો આપણો લોટ આવી રીતે રાખવાનો છે. હવે આપણે આની માથે મેં તમને કીધું એમ એકદમ સરસ મિક્સ લાપસી આપણી થઈ ગઈ છે. હવે એની માટે આપણે સૂકો લોટ જેને આપણે લોટ રાખેલો હતો આવી રીતે સૂકો લોટ આપણે રાખ્યો હતો એની માથે આપણે વેરવાનો છે. હું તમને આગળ નજીકથી બતાવું કે આવી રીતે લોટને આપણે વેરવાનો છે. જો તમારે પાણીની ઓજ વરે તો આ લોટ શોષી લે છે અને તમારી લાપસી ચીકણી પણ નથી બનતી અને એકદમ સરસ છૂટી એવી લાપસી તમારી આજે બની અને તૈયાર થશે. મિત્રો મારી ચેનલમાં તમે પૂરો વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગરનો જોજો એટલે લાપસી તમને નહીં આવડતી હોય ને મિત્રો તો પણ તમારી સરસ જ બનીને તૈયાર થશે. હવે આપણે અંદર કાઠો મૂક્યો તો લીંબુનો કટકો નાખેલો છે. હવે આ તપેલીની અંદર મૂકી દઈએ. અંદર આપણે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી પણ ઉમેરેલું છે. હવે આપણે ઢાંકણને ઢાંકી દઈશું. એની માથે આપણે એક પ્લેટ ઢાંકી દઈશું. આવી રીતે આપણે સરસ ઢાંકી દઈશું. હવે આપણે 4 થી 5 સીટી વગાડીશું. હવે આપણે બાજુના ગેસે 5 સીટી વાગે ત્યાં સુધી મસ્ત મજાના લસણિયા ગાંઠિયા આપણે બનાવીશું. હવે આપણે આ ગેસે તેલ લઈ લેશું. અને આપણે આ ગેસે 5 થી 6 જો તમે 7 વાગી જાય 8 વાગી જાય સીટી પણ તોય પણ પીવાની જરૂર નથી. પણ હા એક અંદર પાણી વધારે ઉમેરવાનું નહીતર આપણું કુકર દાજી જાય. એટલે પાણી વધારે છે તો 5 થી 6 સીટી 7 સીટી વાગે ને તો પણ તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. તમારી લાપસી એકદમ સરસ છૂટી એકદમ મસ્ત બનીને તૈયાર થાય છે. હવે આપણે 5 સીટી વાગે ત્યાં સુધીમાં આપણે એક લસણિયા ગાંઠિયા મસ્ત મજાના બનાવી લઈએ. સૌ પ્રથમ અહીંયા આપણે ચોખ્ખું થોડું કરી લેશું. હવે આપણે લસણિયા ગાંઠિયાની તૈયારી કરી લઈએ. અહીંયા મેં 2 કપ ભરી અને ચણાનો લોટ લીધો છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે તેલની ધીમી ચાલુ કરેલી છે. હવે આપણે લોટને હંમેશા ચારીને ઉપયોગ કરીશું. અહીંયા આપણે લોટને ચારી લેશું. 2 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે. મિત્રો આ એકદમ સરસ લસણિયા ગાંઠિયા મસ્ત એવા કુરકુરા બનીને તૈયાર થશે. તો અહીંયા આપણે લોટને હંમેશા ચારી લેશું. અહીંયા આપણે 2 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે. લોટને આપણે આવી રીતે ચારી લેશું. મિત્રો મારો વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગરનો જોજો એટલે તમને લાપસી અને લસણિયા ગાંઠિયા એકદમ સરસ ટેસ્ટી એવા તમને મસ્ત મજાના બની આવડી જશે. મિત્રો આપણે બાળકોનો
હેલ્ધી એવો ટેસ્ટી નાસ્તા પણ અંદર મૂકેલા છે વિડીયોમાં, તમે ત્યાં જઈ અને જોઈ શકો છો. અને પાલકની ઝાઝી બધી એવી રેસીપી આપણે મૂકેલી છે. પાલકના નાસ્તા મૂકેલા છે, પાલકના સેવ ગાંઠિયા મૂકેલા છે, કે તમે મારી ચેનલમાં જઈ અને જોઈ શકો છો. મિત્રો, રાગીની નાન ખટાઈ તો એકદમ સરસ ટેસ્ટી અને બાળકોને તો ખૂબ જ ભાવે એવી આપણે અંદર મૂકેલી છે વિડીયામાં, તો તમે ત્યાં જઈ અને મને મારા વિડીયામાં જોઈ શકો છો. હવે આપણે 5 સીટી વાગે ત્યાં સુધીમાં આપણે મસ્ત મજાના સરસ લસણિયા ગાંઠિયા બનાવી લઈશું. અહીં આપણે લોટ સરસ ચાળી લીધો છે. જો અહીંયા આપણે લસણનો લોટ ચાળી લીધો છે લોટ. હવે આપણે એમાં નાખીશું મીઠું. ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું નાખવાનું. અહીંયા આપણે ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. અજમા ઉમેરીશું. અજમાનો ટેસ્ટ ગાંઠિયામાં ખૂબ જ સરસ આવે છે. આપણા ગુજરાતી લોકોના ગાંઠિયા ખૂબ જ એવા ફેવરેટ છે. તમે સવારે ચા સાથે ગાંઠિયા આપી દો તો આપણા ગુજરાતી લોકોને કાંઈ પણ વસ્તુ ભાવતી નથી. ગાંઠિયા તો ફેવરેટ છે. હવે આપણે હાથની મદદથી આવી રીતે ક્રશ કરીને ઉમેરીશું. હવે એમાં નાખીશું આપણે થોડી અડધી ચમચી હળદર. અહીંયા આપણે અડધી ચમચી હળદર નાખીશું. અને કાશ્મીરી મરચું આપણે 2 ચમચી ઉમેરીશું. જો તમે તીખું ખાતા હો તો તમે તીખું ઉમેરી શકો છો. આપણે નાખીશું અડધી ચમચી હિંગ. અહીંયા આપણે એકદમ સરસ આ બધાને મિક્સ કરી લઈશું. હવે એમાં નાખીશું આપણે 2 પાવડા તેલનું મોણ. અહીંયા આપણે તેલનું મોણ નાખીશું. હવે એને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈએ. જો આપણો લોટ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં નાખવાની લસણની પેસ્ટ. એને આપણે એક મિક્સર જાર લેશું. મિત્રો, આપણે અહીંયા 2 સીટી વાગી ગઈ છે. હવે આપણે મિક્સર જાર લેશું. એમાં નાખીશું આપણે લસણ. તમે લસણ જેટલું વાપરવું એટલું વાપરી નખાય. અહીંયા મેં 10 થી 12 કળી લસણની લીધી છે. હવે એમાં આપણે 3 સીટી વાગી ગઈ. 4 સીટી વાગે એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરીશું અને એક આપણે ધીમા ગેસે વઘારીશું. હવે આપણે મિક્સર જારમાં લસણ લીધું હતું. હવે એમાં આપણે થોડુંક એવું પાણી ઉમેરીએ. હવે એને આપણે મિક્સર જારમાં ફેરવી લઈએ. હવે આપણે એકદમ સરસ લસણ પીસાઈ ગયું છે. હવે આપણે એને ગાળી લેશું. એટલે કોઈ કટકો રહી ગયો હોય તો તમને લસણની જારીમાં આડું આવે નહીં. હવે આપણે એને પેસ્ટને ગાળી લેશું. અહીંયા આપણે આવી રીતે લસણનું અંદર પાણી પેસ્ટ ઉમેરી લેશું. હવે આપણે થોડું પાણી ઉમેરી અને મસ્ત મજાનો એવો આપણે લોટ બાંધી લેશું. અહીંયા આપણે તેલની ગેસની ફ્લેમ ધીમી ચાલુ છે. હવે આપણે થોડું એવું પાણી નાખી અને લોટને આપણે થોડોક એવો ચાખી લેશું. આપણું મીઠું બરોબર છે કે નહીં.
અહીંયા આપણું મીઠું એકદમ સરસ પરફેક્ટ માં છે. હવે આપણે થોડો થોડો એવો લોટ પાણી નાખી અને લોટને કઠણ મસ્ત એવો બાંધી લેશું. અહીંયા આપણે ચમચીને બહાર કાઢી લેશું. જો મિત્રો જે નવા હોય એને હું ફરીથી કહી દઉં કે આજે આપણે કુકરમાં લાપસી મસ્ત અને છૂટી બને એવી આપણે આજે લાપસી બનાવવાની છે. જો તમને નહીં આવડતી હોય ને તો પણ તમને લાપસી કુકરમાં પરફેક્ટ રીતે આવડી જશે. માટે અહીંયા આપણે 2 કપ જાડો લોટ લીધો છે, પોણો કપ ગોળ લીધો છે અને 1 કપ પાણી લીધું છે. લોટને આપણે થોડા ધીમા તાપે શેકી લીધો છે. લોટ શેકાઈ જાય એટલે આપણે ગોળનું પાણી ગરમ કરેલું છે અને એમાં આપણે લોટમાં ઉમેરી અને જેમ આપણે વેલણનું કે ચમચાથી ફેરવી આપણે ખીચું કરીએ એવો લોટ આપણે રાખવાનો છે. એવો લોટ આપણે બાંધીશું અને માથે સૂકો લોટ વેરવાનો છે એટલે તમારી લાપસી પરફેક્ટ જ એકદમ સરસ બનશે. હવે આપણે લોટને મસ્ત એવો બાંધી લઈએ. થોડું થોડું પાણી આપણે ઉમેરીશું. મિત્રો આજે મારી ચેનલમાં લાઈવ જોડાણા હોય તો મિત્રો એકદમ સરસ લાપસી અને લસણિયા ગાંઠિયાની 2 રેસીપી આપણે આજે બનાવવાના છે. તો મારી ચેનલને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હું તમને આગળ નજીકથી બતાવીશ કે આપણી લાપસી એકદમ સરસ છૂટી તમને જોતા જેવું મન થઈ જાય કે કાલે આપણે લાપસી ચોક્કસથી ઘરે બનાવી છે. હવે આપણે 4 સીટી વાગી ગઈ છે. હજી એક ધીમા ગેસે વગાડી લેશું. હવે આપણો ગાંઠિયાનો લોટ થોડું થોડું પાણી ઉમેરવાનું છે, વધારે પડતું પાણી નાખવાનું નથી. જો આપણો લોટ આવી રીતે તૈયાર કરીશું. જો હવે એને આપણે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈએ. જો તમે આવી રીતે લોટને ફેંકશો તો તમારા ગાંઠિયા એકદમ સરસ પોચા રૂ જેવા થશે અને ક્રિસ્પી પણ થશે. અહીં આપણે એકદમ સરસ લોટને આપણે ફેંકી લીધો છે. હવે આપણે એક સંચો લેશું. આપણે એક સંચો લેશું. જો અહીંયા આપણે એક સંચો લેશું. એમાં આપણે તીખા ગાંઠિયાની જારી છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. હવે આપણે થોડુંક એવું તેલ લગાડી લેશું એટલે આપણા ગાંઠિયા અંદર ચણાનો લોટ ચોટે પણ નહીં. હવે આપણે એકદમ સરસ તેલને આપણે લગાડી લેશું. અહીંયા બંને બાજુ આપણે તેલ લગાડી લીધું છે. હવે આપણે જારી અંદર ફિટ કરી અહીંયા આપણે નીચે ફિટ કરી દેશું. હવે આપણે એક પ્લેટ નીચે જ આપણે આવી રીતે રાખીશું. એમાં આપણે ચણાનો લોટ ભરી લઈએ. મિત્રો હજી પણ હું તમને દિલથી કહું છું કે મારી ચેનલમાં લાઈક જોડાણા હોય અને મારી રેસીપી તમને આજે લાપસીની અને લસણિયા ગાંઠિયાની ગમે તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તમારી એક લાઈક અને એક સબસ્ક્રાઈબ અમારી ચેનલમાં ખૂબ જ એવો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. તો માટે તમે એક લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હવે આપણે બધો લોટ આમાં ભરી લઈએ. મિત્રો આ લસણિયા ગાંઠિયા તમે એકવાર બનાવી અને ડબ્બો ભરી અને તૈયાર કરી શકો છો. એકદમ સરસ ટેસ્ટી એવા લસણિયા ગાંઠિયા બનીને તૈયાર થાય છે. તમારે
સેવ ટમેટાનું શાક કરો તો પણ તમે આ ગાંઠિયા અંદર ઉમેરી શકો છો અને એકદમ સરસ સેવ ટમેટાનું શાક મસ્ત એવું બનીને તૈયાર થાય છે. અહીં આપણે બધા લોટને અંદર ઉમેરી દઈએ. જો અહીંયા આપણે બધો લોટ અંદર ઉમેરી દીધો છે. હવે આપણે ઢાંકણને પેક કરી લેશું. આપણે 5 સીટી વાગી ગઈ છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું. તેલનો ગેસ થોડોક ફાસ્ટ કરીશું. આપણું કુકર ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ગાંઠિયા પણ કરી શકીએ. તમારે કોઈ પણ બીજું કામ કરો તો તમે આપણી 5 સીટી વાગી જાય ત્યાં સુધીમાં તમે ગમે એટલું કામ કરો એટલું કરી શકો. લાપસી તમે 1 જ મિનિટમાં તૈયાર કરી અને કમ્પ્લીટ કરી શકો છો. તમે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમારી લાપસી આખા કુટુંબમાં વખાણાય ને એવી લાપસી તમારી તૈયાર થશે. હવે આપણે તેલ આપણું ફાસ્ટ ગેસે મૂકેલું છે. હવે આપણે થોડુંક એવું અંદર નાખી અને આપણે જોઈ લેશું આપણું તેલ આવ્યું છે કે નહીં. આપણું તેલ પરફેક્ટ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આવી રીતે ગાંઠિયાને આપણે પાડીશું. જ્યારે ગાંઠિયાનો એક આંટો ફરી જાય એટલે આપણે ફરીથી પાછો આવી રીતે પલટાવીને કરવો, એટલે આપણા ગાંઠિયા નીકળે પણ નહીં અને લોટ નકર નીચેથી નીકળતો જશે. હવે આપણે જારો નહીં લઈ પણ ચીપિયાની મદદથી આપણે ગાંઠિયાને આવી રીતે ફેરવી લેશું. જો આપણા ગાંઠિયા એકદમ સરસ મસ્ત બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે સેવની જેમ સેવને પકવતા વાર લાગતી નથી, પણ ગાંઠિયાને થોડી ઘણી પણ વાર લાગે છે. ક્રિસ્પી થાય એવા જ આપણે ગાંઠિયા તૈયાર કરી લેશું. મિત્રો, આપણે રોજ જે 9:45-10ની વચ્ચે લાઈવ વિડીયો ઉતારીએ છીએ. તમે ચોક્કસથી મારી ચેનલમાં લાઈવ જોડાજો અને નવી નવી આપણે રેસીપી મૂકીએ છીએ. આપણે ઘરને લગતી જેવી રેસીપી મૂકીએ છીએ. તો મિત્રો, મારી ચેનલમાં લાઈવ તમે જરૂરથી થાજો અને મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હવે આપણે ગાંઠિયા એકદમ સરસ કુરકુરા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. અહીં આપણે ગાંઠિયાને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. જો જારો હોય તો તમને ફાવતો નથી, પણ આ ચીપિયો હોય તો એકદમ સરસ તમારા ગાંઠિયા સહેલાથી નીકળી જાય છે. હવે આપણે ગાંઠિયા પાડીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી રાખીશું. જુઓ, આપણા ગાંઠિયા એકદમ સરસ મસ્ત બનીને તૈયાર થયા છે. હવે આપણે આવી જ રીતે બીજા પણ પાડી લેશું. ગેસની ફ્લેમ પાડવા ટાણે ધીમી રાખીશું. અને એક આંટો પાછો ફેરવી લેશું. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરવી હોય તો કરી શકાય. મિત્રો, મેં ખારી સિંગનો વિડીયો અપલોડ કરેલો છે. રાગીના બિસ્કિટનો, રાગીની નાન ખટાઈ મેં મૂકેલી છે. નાન ખટાઈ તો એકદમ સરસ મસ્ત બનીને તૈયાર થઈ જાય. તમે પણ ચોક્કસથી બનાવજો, તમારા બાળકોને ખૂબ જ સરસ ભાવશે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી દીધેલી છે. આવી રીતે આપણે પલટાવી લેશું. આપણા લસણિયા ગાંઠિયા એકદમ સરસ કુરકુરા બનીને તૈયાર થયા છે. જો હું તમને બતાવું, ગરમ છે તો પણ છતાં આપણા ગાંઠિયા કુરકુરા એવા બનીને તૈયાર
થઈ ગયા છે જુઓ. તો મિત્રો મારી ચેનલમાં તમે આજે લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હવે આપણે ગાંઠિયાને પલટાવી લઈએ. મિત્રો મેં લાઈવ વિડીયોમાં પાલકના ગાંઠિયા, પાલકની સેવ, લસણિયા ગાંઠિયા એ મૂકેલી છે. તમે મારી ચેનલમાં જઈ અને જોઈ શકો છો. અહીં આપણે ગાંઠિયા આપણે આવી રીતે પલટાવી લેશું. હવે આપણે ગાંઠિયાને બહાર કાઢી લેશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરીશું. જો આપણા ગાંઠિયા એકદમ સરસ, તમે 2 વાટકામાં કરશો તો તમારો ડબ્બો ભરીને તૈયાર થશે અને બાળકોને તો ખૂબ જ એવા ભાવશે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ છે અને આપણે આવી રીતે પાડી લેશું. એક હંચો ભરાય એટલા ગાંઠિયા પણ આપણે ખૂબ જ સરસ ડબ્બો ભરાઈને તૈયાર થાય છે. તમે બહારના ગાંઠિયા લ્યો તો બાળકોને ઉધરસ થવાની બીક લાગે છે અને મહિનો જેવું થાય તો આપણા ગાંઠિયા ખાવામાં પણ ચેન્જ થઈ જાય છે. તો મિત્રો તમે ઘરે ચોક્કસથી બનાવજો, બાળકોને ખૂબ જ સરસ ભાવશે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરીશું. હવે આપણે બીજી બાજુ પલટાવી લઈએ. તો મિત્રો કાલે આપણે લસણિયા સેવ બનાવી હતી, એકદમ સરસ કુરકુરી બનીને તૈયાર થઈ હતી. તો તમે પણ મારી ચેનલમાં જઈ અને જોઈ શકો છો. આપણા લસણિયા ગાંઠિયા તૈયાર થઈ જાય ત્યાં સુધીમાં આપણી કુકરની સીટી પણ બંધ થઈ જશે, એટલે હવા એની હશે એ અંદર પૂરી થઈ જશે. હવે આપણે આને ચેન્જ કરી લેશું. મિત્રો તમે પણ મેસેજ કરજો કે આ વિડીયો બનાવો, તો અમને એ ખૂબ જ સરસ આનંદ થશે અને અમને પણ એવું લાગે કે તમે અમને સજેશન આપો કે આ વિડીયો બનાવો, તો અમે જરૂરથી એ વિડીયો બનાવીશું અને તમારા મેસેજનો જવાબ પણ અમે આપીશું. હવે આપણા આ ગાંઠિયા પણ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને બહાર કાઢીશું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરીશું. હવે આપણે ફરી પાછા પાડી લઈશું. મિત્રો ફક્ત ને ફક્ત 2 કપમાંથી 1 ડબ્બો ભરાઈને એટલા આપણા ગાંઠિયા તૈયાર થાય છે અને ઘરના તેલમાંથી તમે જો બનાવો તો આપણા ગાંઠિયા 2 મહિના સુધી કાંઈ પણ ખરાબ થતા નથી. તો મિત્રો તમે પણ ચોક્કસથી ગાંઠિયા બનાવજો અને મારી ચેનલને થોડી ઘણી તમને પસંદ આવી હોય ને તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હવે આપણે આ ગાંઠિયાને પલટાવી લેશું. મિત્રો તમે પણ તીખા ગાંઠિયા બનાવજો. લસણિયા ગાંઠિયા એકદમ સરસ ટેસ્ટી એવા બનીને તૈયાર થાય છે. હવે આપણા ગાંઠિયા સરસ મજાના તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે લાપસીની ચાલુ કરીશું. હવે આપણા ગાંઠિયા તરાઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરીશું. અને ગાંઠિયાને આપણે આવી રીતે નિતારી અને આપણે બારે પ્લેટમાં કાઢી લેશું. જુઓ મિત્રો, ફક્ત ને ફક્ત 2 કપ ચણાના લોટમાંથી 1 ડબ્બો ભરાય અને આપણા ગાંઠિયા તૈયાર
થઈ ગયા છે. તો મિત્રો, મારી ગાંઠિયાની રેસીપી તમને ગમી હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હવે આપણે કરીએ લાપસી. તેલ આપણે સાઈડમાં મૂકી દેશું. હવે આપણે લાપસીને કુકરમાં મૂકેલી હતી એને આપણે જોઈ લઈએ. થોડીક એવી હજી હવા છે એમાં. તમે જો હવા કાઢી નાખો તો પણ ચાલે, અને જો એમાં ને એમાં હવા રહી અને થોડુંક ઠંડુ થવા દો તો આપણી લાપસી એકદમ સીજી અને સરસ તૈયાર થઈ જાય છે. હવે આપણે થોડીક હવા છે તો આપણે કાઢી લેશું. આંચીની મદદથી આપણે આવી રીતે કાઢી લેશું ડીશને. અંદર આપણે તપેલી મૂકી દી એ પણ અંદર કાઢી લેશું. તો મિત્રો, આમાં લીંબુ નાખવાથી આપણું કુકર ખરાબ પણ નથી થતું અને એકદમ સરસ ચોખ્ખું ને ચોખ્ખું રહે છે. હવે આપણે લાપસીને ઠંડી થવા માટે બહાર કાઢીશું. હવે અહીંયા મેં પ્લેટ લીધી, થાળી લીધી છે. થાળીમાં આપણે લાપસીને કાઢી લઈએ. અહીંયા આપણે બધી લાપસી બહાર કાઢી લીધી છે. હું તમને નજીકથી બતાવું કે આપણી લાપસી એકદમ સરસ છૂટી છૂટી એવી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. જુઓ, થોડીક એવી ગરમ છે પણ જો લાપસી આપણી એકદમ સરસ છૂટી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. જુઓ, હવે આપણે એને 2 મિનિટ ઠંડી થવા દેશું. પછી તમે હાથને આવી રીતે કરશો તો પણ એકદમ છૂટી છૂટી લાપસી તૈયાર થઈ જાય. તો મિત્રો, આ લાપસી એકદમ સરસ બનાવી સહેલી છે. 2 મિનિટ ઠંડી થાય ત્યાં સુધી નવા જોઈન્ટ થયા હોય એને એકવાર હું કહી દઉં કે લાપસી તમે કુકરમાં બનાવો, જો તમે તપેલામાં બનાવો તો નીચે ચોટે પણ, અને તમે કુકરમાં બનાવો તો એકદમ સરસ ચોટતી પણ નથી અને એકદમ સરસ છૂટી બની તૈયાર થાય છે. અહીંયા આપણે સૌ પ્રથમ લોટ લેવાનો છે. જાડો લોટ તમે ગમે એટલા જેટલા મેમ્બર હોય એટલો તમે લોટ લઈ શકો છો. અહીંયા આપણે 1.25 કપ લોટ લીધો છે. 1 કપથી થોડોક એવો ઓછો ગોળ લીધો છે અને 1 કપ પાણી લીધું છે. એનું માપ પરફેક્ટ જ છે. અને તમે એકવાર સરસ બનાવજો અને એકદમ સરસ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી આપણી લાપસી બનીને તૈયાર થશે. હવે આપણે 1 મિનિટ આવી રીતે ઠરી જાય એટલે આપણી લાપસી તમને બતાવું. છૂટી છૂટી એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થાય છે. તમે પણ મિત્રો તૈયાર કરજો એકવાર કુકરમાં, તો તમારી લાપસી એકદમ સરસ છૂટી અને બનીને તૈયાર થશે. અને ખાવામાં તો એટલી સરસ મીઠી લાગે કે તમે એકવાર બનાવી અને પછી જ તમે યાદ કરશો કે આપણી લાપસી એકદમ સરસ મસ્ત છૂટી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આવી રીતે હાથની મદદથી તમારે છૂટી પાડી લેવાની. એકદમ સરસ છૂટી છૂટી જ બનીને તૈયાર થશે. મિત્રો, વાર પણ નથી લાગતી. કુકરમાં ફક્ત ને ફક્ત 10 મિનિટમાં તમારી લાપસી મસ્ત બનીને તૈયાર થાય છે. જો તમે કુકરની લાપસી બનાવશો, તમે ઓલી લાપસી ક્યારેય તપેલામાં બનાવશો નહીં. એવી આ મસ્ત આપણી લાપસી બનીને તૈયાર થાય છે. જો હજી મિત્રો ગરમ છે, અડાતી પણ નથી, પણ આમ જુઓ આપણી લાપસી એકદમ સરસ છૂટી છૂટી બનીને તૈયાર થઈ છે. જો હવે આપણે એક
પેન મૂકીશું. 2 મિનિટ આપણે આવી રીતે લાપસીને તમારે માથે લોટ વેરવાનું ક્યારેય ચૂકવાનું નહીં. થોડોક લોટ વેરશો એટલે માથે ઓજ વરે એ પાણીની ઓજ વરસે નહીં અને તમારી લાપસી છૂટી જ બનશે. જો તમને એવું લાગે કે આપણી આ લાપસી મોરી છે તો તમે ખાંડ દળી અને તમે અંદર થોડી નાખી શકો છો, એટલે લાપસી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી એવી બનીને તૈયાર થશે. જો અહીંયા આપણે એકદમ સરસ છૂટી છૂટી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ગરમ પણ નથી લાગતી અને હાથની મદદથી છૂટી પણ થઈ જાય છે. જો તમે વેલણથી લાપસી કરો તપેલામાં તો તમારી લાપસી આટલી છૂટી ક્યારેય બનતી નથી. જો આપણી લાપસી જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય મિત્રો, એવી લાપસી આપણી બનીને તૈયાર થઈ છે. જો એકદમ સરસ છૂટી આપણી લાપસી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો મિત્રો તમે પણ બનાવજો આપણી લાપસી, તો એકદમ સરસ કુકરમાં છૂટી બનીને થશે. હવે આપણે એક પેન લેશું. અહીંયા આપણે એક પેન લેશું. ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીશું. એમાં મૂકીશું આપણે ઘી. હવે એમાં આપણે મૂકીશું ઘી. મિત્રો ચોખા ઘીમાં લાપસી તમે એકવાર બનાવો તો ખૂબ જ ખાવાનું એવું મન થઈ જાય, માટે તમે ચોક્કસથી લાપસી બનાવજો અને એકદમ સરસ છૂટી મસ્ત બનીને તૈયાર થશે. તો મિત્રો તમને મારી લાપસીની રેસીપી તમને આજ ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આપણું ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે આવી રીતે ઘીને આપણે મેલ્ટ કરી લેશું. આપણું ઘી સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. જો તમારે વધારે ઘી લાપસીમાં જોતું હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે નાખીશું લાપસી. મિત્રો તમે ચોક્કસથી લાપસી બનાવજો, એકદમ સરસ છૂટી કુકરમાં બનીને તૈયાર થશે. ચોટશે પણ નહીં અને પરફેક્ટ જ માપ. જો તમારે ગોળનું પાણી વધારે થશે તો પણ પીવાની જરૂર નથી, તમારે 2 સીટી વધારે વગાડવાની. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ થોડી એવી ફાસ્ટ કરી લેશું. હવે તમને એવું લાગે કે આમાં હજી ઘી ઉમેરું તો તમે 2 ચમચી ફરીથી પણ ઉમેરી શકો. લાપસીમાં થોડું ઘી વધારે હોય તો જ લાપસી ભાવે અને એકદમ સરસ ટેસ્ટી એવી લાપસી બનીને તૈયાર થાય છે. હવે આપણે એકદમ મસ્ત આપણી લાપસી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું અને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. મિત્રો જો કુકરમાં આપણી લાપસી એકદમ સરસ ટેસ્ટી અને છૂટી છૂટી બનીને તૈયાર થઈ છે. જુઓ, જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી આપણી લાપસી બનીને તૈયાર થઈ છે. તો મિત્રો તમે પણ ચોક્કસથી કુકરમાં લાપસી બનાવજો અને મારી ચેનલમાં જઈ અને જોઈ શકો છો. અને તમને એકદમ સરસ ટેસ્ટી અને એકદમ સરસ છૂટી આપણી લાપસી બનીને તૈયાર થઈ છે. તો મિત્રો મારી ચેનલમાં જઈ અને તમે જોઈ શકો છો અને મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. રોજે આપણે 9:30ની આસપાસ આપણે રોજે મળશું અને તમે રોજ મળો તો મને ખૂબ જ એવો આનંદ થાય છે. મને એમ પણ થાય છે કે મારા ફેમિલી મેમ્બર્સને હું રોજ મળું છું. તો મિત્રો રોજ મારી ચેનલમાં લાઈવ જોડાજો અને મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.